ओ भाई पत्थर गिरेंगे, वो पत्थर आ रहे हैं नीचे ना, इस रास्ते से ना जाओ, ये बच्चे इधर आ जाओ। मेरी साहब ओ की जी शेर है वो बोल देना औखे पेंड इश्क दे ਔਖੇ ਪਿੰਡ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ पेंड की उची कर दे पे ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆ ਤੇ ਗਏ ਆ ਸਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਬੰਮੀ ਸਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ लेकिन फुल हो गई है। ये हमारे 40 लोग जो गए हुए थे वो आ रहे हैं, बाइक वाले, बाइक टूर वाले। हेलो कैसे हैं? फिर मिलते हैं ग्रुप में, मिलेंगे ग्रुप में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि नाज़रीन, फिर नई कहानी, नई वीडियो, नई मंजर, नया। ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीर का दूसरा बड़ा शहर है। मीरपुर का शुमार अमीर तरीन शहरों में होता है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम मीरा शाह गाज़ी के नाम पर रखा गया। कहते हैं कि मीरपुर का वो हिस्सा जिसे मीरा शाह गाज़ी ने आबाद किया था वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, जिसे अब मीरपुर सिटी कहते हैं। ये 1960 के बाद आबाद हुआ। इसकी भी एक अलग कहानी है। अगर पुराने मीरपुर की बात करें तो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को रोशन करने और पाकिस्तान को सर्द व शादाब बनाने के लिए मंगला डैम की तमीर से पुराने मीरपुर के 4 बड़े कस्बे और कमो बेश 170 गांव इसमें डूब गए, जिसके नतीजा में 1 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। जब मंगला डैम का पानी कम हो जाता है तो पुराने मीरपुर के खूबसूरत और आलीशान घर पानी की सतह से बाहर निकलते और अपने पासियों की राह देखते हैं। अगर बात करें रामकोट किला की जो इस मंगला डैम के अंदर है, कहते हैं कि रामकोट का ये किला सुल्तान गियासुद्दीन गौरी के बेटे सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 1186 में तमीर कराया, लेकिन बात कहते हैं कि ये किला कदीम है। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सिर्फ इसकी ताज़ीयों व आराइश कराई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 1500 साल पहले रामायण के मरकज़ी किरदार रामचंद्र का जन्म इसी मुकाम पर हुआ, जिसकी मुनासबत से इसको किला रामकोट कहते हैं। बाज़ कहते हैं कि मकामी कबाइल गखड़ ने तमीर कराया था। इस किला तक जाने के लिए कम अज़ कम 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती। ये किला मंगला डैम की झील के अंदर मौजूद है। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮਕੋਟ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओ भाई पत्थर गिरेंगे, वो पत्थर आ रहे हैं नीचे ना, इस रास्ते से ना जाओ, ये बच्चे इधर आ जाओ। ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है, साथी भी बहुत से उतर रहे हैं और ऊपर यार रास्ता का निशान लगाया होगा, फिर उधर से चले जाना। कुछ ऊपर जा रहे हैं, ये देखें रास्ता बहुत ही खतरनाक है। हेलो बाबा जमहूरियत जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ओ सामने किला हजे बड़ा दूर है, नाल दरिया जे बड़ी खूबसूरत जगह, खूबसूरत लोगों की खूबसूरत जगह। बहुत सीढ़ियां भी थका दिता है लोगों, तुसी दिल तो नहीं सी करता पर तुहाडे करके आ गए। आवे ना सुने सुनने मुंडे भी नाल थक गए हो। हाँ जी, सांस चढ़ गया जी। सांस चढ़ गए, ब्याह करो एक और फिर नहीं सांस चढ़ेगा। अच्छा ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੰਬੀ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ। ਔਖੇ ਪਿੰਡ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੋਂ ਦਾ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਡਿੱਗੇ ਜੇ? ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਲਓ ਇੱਕ ਉਹ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਿਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਥੱਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਖੱਪਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਮੱਤ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं जाड़ है अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर फिर होना के अंदर होना भी नहीं है। आप गए हैं अंदर? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੈਂਟ ਕਿਉਂ ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੋ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਸਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ 500 ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਾ ਲਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਗੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ 500 ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਲੰਮੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿਲਾ ਰਾਮਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਰਾਮਕੋਟ ਜਿਹੜਾ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬੁੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਜ਼ਾਫੀ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੀਚੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਰਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਜਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਝੀਲ ਦੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਚੌਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀਵਾਰ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਰ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਗਾਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਬੂਤਰਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਗਲੀ ਦੌਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗਾਲਬਨ 1.5 ਫੁੱਟ ਲੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾੜ ਕੇ ਘਬਰਾਏ ਸੀ 200। ਇਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਊ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਛਿਪਕਲੀਆਂ 8-9 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾ ਭਜਾਈ ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਨਾ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ। मेरी और जायद की दोनों की बना सामने दिए देख। और मैं फोटो लेनी है बाहर में जाए वहाँ पे तोप के ऊपर। ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਾਰ ਕੋ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੇਗਮ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛੀ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਰਾਤ ਵੇ। ਮੁਹਾਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰੂਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਲਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਪ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੋਪ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰੂਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਬਰੂਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਪ ਦੀ ਰੇਂਜ बढ़ाई जाती सी, यानी ऊपर या नीचे किया जाता सी इस दे नाल। ते फिर इस हैंडल नाल इस तोप नूं मोड़िया जाता सी। यह व्हील है उहदे, यह स्टैंड सी। इत्थों दी पिछों दी बरूद रखदे सन ते बरूद जिहड़ा फिर ओह भर के ते उहनूं अग लगा दिंदे सी। जिहड़ा पूरे किले दा शेर है, सरदार है, सब तो ज़्यादा हाइट ते ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਓਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਓਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਜ਼ਲਜ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੰਡਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਜਿੰਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਬਤ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।